ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਅਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲਾਇਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, US ਚਲੇ ਜਾਓ, UK ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਆ। ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀ where people even don't know who we are? यूनिक साडा रिलीजन, यूनिक साडे एकदम ला लो कि the way we look and the way we represent ourselves. तो मैंने लगे let's express and let's take this and tell as much as possible. Thank you, Divjot, for joining the show. I've heard a lot about you, that you speak Korean, has been promoting Sikh history through Korean language. So tell us a little bit about that. Yeah, hello. First of all, thank you so much for having me on this show, and it's been a really pleasure that I got a chance to be here to share my journey and a little bit of insight that I have. So yes, it's been almost 7.5 years now. I have been learning and practicing Korean professionally, personally, and and in any other way in my life possible. So it started with a small motivation back in 2015 when my mother used to work with Korean embassy in India. She used to work with Korean Culture Center, and she was a public relation officer over there, promoting all the diplomatic relations, medias, promotions for the government of Korea and India. For bilateral relations, diplomatic relations, and everything. So seeing her working with all the Korean colleagues over there was kind of a small push of curiosity, which got in me that I have to know what this country is like, what the people are like. So she got me introduced to her boss, who was Korean, a really great gentleman, Mr. Kim, who has also been played a really big role in my life, from where I am right now. So seeing her colleagues, interacting with them, going on small events with her was a motivation to me to explore about this country. And I did my bachelor's in computer application. So that was something which I was not fond of. I didn't want it to be an engineer. It was something kind of a show off I wanted to do to stand better in the society. Like, if you're an engineer, doctor, whatsoever, you find yourself be in a good level. That's what people think. So that didn't solve my purpose. Then my mom kind of motivated me. Why don't you start learning a new language as a hobby, so that you don't feel stressed out with your engineering, and it shouldn't make you feel demotivated from what you are doing right now. So when I started learning it, I started to find it really interesting, really great, and really a kind of a place where I can feel much of myself, where I can devote myself 100% and make out something positive for myself and for the people I'm with around with. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ when you started learning Korean? ਮੈਂ ਜਦ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੀਗਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ। That was a kind of enlightenment I got. So I got so much indulged in it. I learned the language very passionately. And then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਪਰਸਿਊ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੇਟਿਵ ਕੋਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹਾਊ ਟੂ ਲਰਨ ਨੇਟਿਵ ਨੁਆਂਸਿਸ, ਕਲਚਰਲ ਨੁਆਂਸਿਸ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਕ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸੈਮਸੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਕੋਰੀਅਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ।
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। So you were ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ or were you in UK? ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਹਾਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਜੀ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਅਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਰਬਿਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਮਾਈ ਕਲਚਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਧਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਓਨਲੀ ਨੋ ਹਿੰਦੂ, ਦੇ ਓਨਲੀ ਨੋ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਈਦਰ ਦੇ ਨੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਟਲ ਵੈਪਨ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ, ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਕਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਇਨ ਕੋਰੀਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉੱਧਰ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਦੇ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ what kind of a uniqueness I can do for myself। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟਰ ਫॉर देम। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਕਦੀ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇਟਿਵ ਕੋਰੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ
ਨਿਊ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਰੀਅਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅ ਨੇਟਿਵ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਕੋਰੀਅਨ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਯਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਰੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਸੇਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ them ਫॉर ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਐਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰਸ ਔਨ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਪੈਕਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਸ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। more than 180 countries they can move freely without any restrictions on their visa। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬੈਕਪੈਕ ਟ੍ਰਿਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਫੀਮੇਲ, ਕੰਟੈਕਟ ਹਿਮ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਵਰਕ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅਦਰ MNCs ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮਾਈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਕਰੀਅਰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਵਿਡ, ਵੈਨ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਹੋਮ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਛਾਪਤਾ। ਅ ਗਾਏ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਟੂ ਕੋਰੀਆ ਬਟ ਸਪੀਕਸ ਕੋਰੀਅਨ ਲਾਈਕ ਨੇਟਿਵ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DM ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਈਮੇਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਪਰਸਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਕ ਫੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਯੂਨੀਕ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਯੂਨੀਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦ ਵੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਰਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਟੈਲ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਮਾਈ ਫਸਟ ਬਲੌਗ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਵਿਸਾਖੀ, ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਕੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਈਜ਼, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ YouTube 'ਚ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ 2-3, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ UK ਦਾ BBC ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ, ਕੋਰੀਆ ਦਾ JTBC ਹੈ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਚੈਨਲ। They came to India for doing a documentary on doing short travel in India. They picked me up as as a guide. I was in the video with the native Korean, and I was with her telling them about what the food is like, what is India Gate, what is Taj Mahal and everything. I was explaining that in Korean. ਤੇ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੈਨ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਿਦਿਨ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਕੋਰੀਆ ਇਟਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ how long did it took you to learn a language? Is it like an easy language to learn? Pronunciation ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਰਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਰਕਚਰ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵਰਬਸ ਐਂਡ ਨਾਊਨਸ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡਸ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਦ ਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਯੈਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਡਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਤਾਂ ਯੈਸ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਟਾਸਕ ਫॉर मी ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਵੋਵਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਰਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। If you have a purpose, you have a motivation. If you get motivation, you get passion. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਪੀਪਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। then you are not able to get the acceptance from the native community of any country you want to learn the language with. For me, it took around 6 months to get used to how to write. ਇਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। I could read, I could write, but yes, I couldn't understand the meaning. ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਦ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼, ਟੂ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ ਅਨਦਰ 1 or 2.5 year. So I started in 2015, in June, I guess, or July, yeah. And then I studied it till 2017 December. So 2 years, 2.5 years it took me to start. ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ, ਕੋਰੀਅਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਨੇਟਿਵ ਕੋਰੀਅਨਸ ਐਂਡ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਜੌਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਈ ਕੁਡ ਗੈਟ, not from the institution apart. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਪਰਸਨਲੀ, ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਵਿਦ ਨੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਰਡ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਰੀ ਵਿਦ ਮੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਰਸ਼ ਅਪ ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਰੀਅਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਰਾਮਾਸ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਐਵਰੀਵਨ ਲਾਈਕਸ ਕੇ ਡਰਾਮਾਸ, ਐਵਰੀਵਨ ਲਾਈਕ ਕੇ ਪੌਪ। ਮੈਂ ਕੇ ਪੌਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇ ਡਰਾਮਾਸ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਡਰਾਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲ, ਕੋਰੀਅਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਲੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। So that's how I used to, create my own self-learning. The third thing, what I used to do was I used to get indulged in lots and lots of language exchange clubs, activities, events. Because I learned language from the cultural center, which is a part of embassy. So the cultural center is learned by the Ministry of Government of South Korea. So it is a government funded project. The ode under having native people coming in for any diplomatic or any cultural event is always gonna happen.
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਜ਼ ਮਚ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਲਨੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕੋਰੀਅਨ ਢੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਫੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆਈ ਜਦ ਕੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਹੋਲ ਟੀਮ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਫॉर ਦ ਲਾਂਚਿੰਗ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰੀਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਗੇਵ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਸਾਮਲਨੋਰੀ, ਬਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਜਾਣਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਿਆ। ਆਈ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਕਲਚਰਲੀ ਇੰਡਲਜਡ ਇਨ ਇਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਰੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਮੋਮ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਬਟ ਆਰ ਰੂਟਸ ਆਰ ਫਰਮ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। So, but I was born and brought up in Delhi with my younger brother and my family. So, yeah, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੋਰੀਅਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਜਸਟ ਐਡਰੈਸ ਮੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਕਲਚਰ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਨੁਆਂਸਸ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਰੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਇੰਨੇ ਡੀਪਲੀ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦੈਮ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਦਾਰ। ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰੀਅਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ। ਯਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ is to develop as much as awareness about Punjabi culture and Sikhism in Korea through my translations, through my explanations, and there are some push and there are some motivations given from my mother, from the people around me, to make some content to express who they are, who we are, and what we do. So if you go to my YouTube, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ YouTube 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੂਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜੂਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, 10 ਕੋਰੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜੂਸ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਸੈਲਫੀ ਮੋਡ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਲੋਗਿੰਗ ਬਣਾਤੀ 6-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਨਸਟੋਪੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਨ ਕੱਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਦੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਮਤਲਬ 500-600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਰੀਅਨ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮ ਯੂਨੀਕ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ that is my purpose, to give that impression
and to be a unique personality worldwide in the UK, in India, and in Korea, to see, to give a persona of a multilingual Sikh, who can express his cultural nuances and make a some, a business, cultural, and opportunistic bridge between all these three countries, where I can share values, share some ideas, and make something big for our community, and let other people know about, who we are actually. अदे राह बहुत ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਲੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ things still are in under progress. I am trying my best. So yes, if we talk about my future, I do want to have that opportunity where I can go on big platforms and talk about these things.